On the basis of source information, we received an IP that at a place Lake Town, proper address is 17K4 Dakhin Bari Road, PS Lake Town. Our international illegal call center is going on. Our team went there and checked there with the help of the witness and found 20 to 23 persons are working there and making the international call using the iBeam software upon about 30 computers. Verifying them, interrogating them, it has been found that they used to be duped the Australian citizens, making themselves as an employee of National Broadband Network Connection Services. They used to fraud the Australian citizens, asking them to convert their copper wire network into the optical fiber network. Once the citizens are accepting the proposal, they used to mature the call and used to transfer the call at the place another call center at Aliganj, of whom head we have been interrogating and investigating further. They used to redeem the money through the Delhi and the China network and Hawala network. They used to redeem the money into the cash in their accounts, for which work is under progress. On this source information, we have arrested, and after proper interrogation, we have arrested 21 accused, out of which 4 are female accused. Following seizure articles have been seized by our team, like 29 computers, 2 laptops, 23 mobile phones, 2 routers, 29 port, 1 hard disk, 2 pen drives, 2 attendance register, and victim data and other documents. In this case also, like earlier, we have been able to identify the names of various victims, on which work is being under progress. Investigation is under progress by our CCW team. Thank you. So how big is this network and what is the money involvement in this? Since information receives that it is being run since 2022. So there is a chances that huge money transaction is going on. As we team are under investigating it further, we will be letting you know very soon how much the overall transaction is there. Apart from it, also I want to give you an update of another call center raid which was done by us on 31st January 2025 earlier. On 31st January 2025, our team raided a call center at Sonarpur under Baraipur, of whom 3 accused were arrested. Out of 3 accused, 1 accused was taken into the PC and he was a main leader. On interrogating them, we could arrest another accused, Shafiqat Shafiq of Benia Pupur PS. From him, we could seize 26 lakhs cash, which is here, and also we could seize the crypto wallet from his mobile phone. Searching the crypto wallet and taking the details, we could able to find it out that about 204 crore rupees transaction have been taken place from that crypto wallet within 1 year. So this type of crime, call centers, illegal international call centers, do you think it's on a rise very much in last 2 years or say last 6 years? As soon as we get the information, we work upon that. But there is a rise in the trend. It depends how much we information get and how much we work. So since we are working upon it, so informations are coming to us. এনাদের কোয়ালিফিকেশন এখন এনাদেরকে 4টা করে পিসিতে নেওয়া হয়েছে। এবারই যখন আমরা পুরোপুরি এনাদেরকে ইন্টারোগেশন করব তখন জানা যাবে যে এরা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতো, এরা কোথায় থেকে, এনাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কি, এরা ইংলিশ তো করতে হবে, তো মিনিমাম এরা ইংলিশ জানে এটুকু আছে। যাদেরকে পিসিতে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ, যাদেরকে পিসিতে নেওয়া হয়েছে তাদের নাম আমি বলে দিচ্ছি, আর ওনাদের যে অ্যালায়েন্স নাম আছে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। সুভাজিৎ সরকার,
Elias Daniel, son of Subhash Sarkar of Lake Town, Kolkata. Loknath Das, Elias Daniel, son of Bhola Das of Lake Town, Kolkata. Muhammad Ali, Elias Travis, son of Anwar Ali of Bada Bazar, Kolkata. Akib Alam, Elias David, son of Moshad of Tiljala, Kolkata. Akib Alam, Elias David, son of Mohammad Noshad of Tiljala, Kolkata. এনাদের 3 দিন জন্য পিসি হয়েছে, কালকে উঠেছে। এখন আজকে জানা যাবে, কালকে রাতে এনার পিসি নেওয়া আনা হয়েছে, এই 3 দিন মধ্যে আমরা জানতে পারবো। এইবারে যে নেক্সট যে আমরা আপডেট দেব এই সেন্টারে, এই কল সেন্টার রেডে, তারপরে এনাদের রোল এবং নেক্সট সিজন আপনাকে জানানো হবে। জেসিতে আছে, ওনাদেরকে পরপর ওনাদেরকে পিসি নেওয়া যাবে, এনাদেরকে রিটার্ন করে ওনাদেরকে নেওয়া যাবে। একসাথেই অত লোককে ইন্টারোগেশন করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। তাড়াতাড়ি কবে প্রেস নোট যদি আপনারা নিতে চায়, আমাদের ডিএসপি আছে। সবই মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমার নমস্কার। আজকে একটা বিশিষ্ট ইলিগাল অস্ট্রেলিয়ান কল সেন্টার, ইন্টারন্যাশনাল কল সেন্টার সূচনা দেওয়ার জন্য আপনাকে ডাকা হয়েছে। একটা বিশিষ্ট গোপনীয় সূচনা আধারে আমরা একটা খবর পাই কি লেকটাউন একটি জায়গাতে একটা ইন্টারন্যাশনাল কল সেন্টার চলছে। সেই সূচনা থেকে আমরা একটা আইপি অ্যাড্রেস পাই। আমাদের সিসিডব্লিউ টিম সেই আইপি উপরে কাজ করে নির্দিষ্ট জায়গাকে ফিক্স করে, সেই জায়গাতে আমাদের পুরো সিসিডব্লিউ টিম ওখানে যায়, উইটনেসকে নিয়ে ওখানে যায়। ওখানে গিয়ে দেখা যায় একটি জায়গা যার নাম হচ্ছে দক্ষিণ বাহারি রোড, আন্ডার পিএস লেক টাউন, শ্রীভূমি। সেই জায়গাতে পুরো অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দেবো। সেই জায়গাতে ওখানে গিয়ে দেখা যায় অনেকজন, 20-22 জন, অ্যাপ্রক্স 28-29 ল্যাপটপ নিয়ে, কম্পিউটার নিয়ে ওখানে কাজ করছে। ইন্টারন্যাশনাল কলিং চলছে, ওনাদের হেডফোন লাগানো হয়েছে। ওনাদের থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়ে ডকুমেন্টস চাওয়া হয়ে, কোনো ডকুমেন্টস না দেওয়া পরে উনি বললেন কি আমরা এখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল কল সেন্টার চালাই। সেই যে কম্পিউটার যারা যে চালাচ্ছিল, ওপেন ল্যাপটপ, ওপেন কম্পিউটার মধ্যে আমরা দেখতে পাই কি সেখানে আইবিম সফটওয়্যার লাগানো হয়েছে। সেই আইবিম সফটওয়্যারকে নিয়ে ওরা ইন্টারন্যাশনাল ভিওআইপি কল করছে। ওনাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওরা বলল কি আমরা ফিনল্যান্ড এবং ফ্রান্সের আইপি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনকে ভিওআইপি কল করি। সেই কল করে ওনাদেরকে আমরা বলি কি আমরা ন্যাশনাল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক, সেটা একটা অস্ট্রেলিয়ান নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার আছে, সেই সার্ভিসে আমরা কাজ করি। আমরা ওখানকার কর্মচারী, নিজেরকে সেই ন্যাশনাল ব্রডব্যান্ড সার্ভিস নেটওয়ার্কের কর্মচারী বলে অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেনকে বলে কি আপনার যে নেটওয়ার্ক সার্ভিস আছে সে কপার ওয়্যার উপরে কাজ করছে, সেই কপার ওয়্যারকে আমরা অপটিক্যাল ফাইবারে শিফট করব। সেই কপার ওয়্যারকে অপটিক্যাল ফাইবার শিফট করে বলে ওনাদেরকে চিট করা হয়। আর যদি ওরা রাজি হয়ে যায় তাহলে এই কলটাকে ম্যাচিওর করে ওরা টালিগঞ্জে একটা কল সেন্টার আছে যেখানে কল শিফট করে। সেই কল শিফট করার পরে ওই কল সেন্টার যেখানকার মালিক, যেখানকার যে মেন আদমি আছে তার নাম আমরা পেয়েছি, তারা চায়না এবং দিল্লি মাধ্যমে डॉलर्स एवं गिफ्ट कार्ड के हवाला माध्यम আমরা শফিক के 21 फरवरी के ধরতে পাই।
সেই শাফিক থেকে আমরা 26 লাখ টাকা সিজ করেছি এবং তার যে ক্রিপ্টো ওয়ালেট আছে সেটা আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে থেকে 204 করোড়ের ট্রানজ্যাকশন হয়েছে এক বছরের মধ্যে। তো সেটা আগের কেসের আপডেট হলো, আর এই কেসের আপডেট আমি আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। যদি কোনো আপনার কোয়েরি থাকে আপনি বলবেন। টাকা রিকভারি মানি রিকভারি এটা কি বারুইপুর কল সেন্টার কেস? হ্যাঁ, এটা ওই কেস। টোটাল অ্যামাউন্ট কত? 26 লাখ ক্যাশ রিকভারি। ক্যাশ রিকভারি। ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কত ট্রানজ্যাকশন হয়েছে? 204 করোড় এক বছরে। সেটা কি রিকভারি সম্ভব হয়েছে না এখনো? না, সেটা কাজ চলছে। লিংকডাউনের এই কল সেন্টার থেকে এখনো পর্যন্ত কত মানে অ্যামাউন্ট এরা ফ্রড করেছে? না, এর উপরে কাজ চলছে। কত অ্যামাউন্টে ফ্রড হয়েছে এটা আমরা এখনো ক্যালকুলেট করতে পারিনি, কি দুদিন আগে এটা ধরা হয়েছে। তো কতদিন ধরে চলছিল? 2022 থেকে চলছে। So if you could read this in English, then what is it? আগে এটা কোয়েরি কমপ্লিট হয়েছে, তারপর ইংলিশে বলে দিচ্ছি। चाइना एवं दिल्ली माध्यमे डॉलर्स एवं गिफ्ट कार्ड के हवाला माध्यमे कैश के रिडीम करे एवं निजेर अकाउंटे टाका नाय। পুরো জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখে আমরা 21 জনকে ধরেছি। তাদের মধ্যে 4 জন মেয়ে আসামি আছে। একটা বিশিষ্ট যে আমরা প্যাটার্ন দেখতে পেরেছি কি এরা নিজেরকে একটা নিকনেম, অস্ট্রেলিয়ান নিকনেম নিয়ে ডাকতো। অ্যালাইস, সাপোজ ড্যানিয়েল, মার্ক, পিটার, ওয়েল স্মিথ, নিজের নাম না নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান নিকনেম নিয়ে ওখানে ডাকতো। আমরা ওনাদের থেকে যে সিজ করতে পেলাম, সিজার আর্টিকেলস হচ্ছে 29 কম্পিউটার্স, 23 মোবাইল ফোনস, 2 ল্যাপটপ, 2 রাউটার, 1 हार्ड डिस्क, 29 पोर्ट्स एवं 3 पेन ड्राइव, विक्टिम डेटा अटेंडेंस रजिस्टर कार्ड एवं 2 अटेंडेंस रजिस्टर। এই সব সিজ আর্টিকেলস আমরা ওখান থেকে পাই। 21 জনকে আমরা ধরি, কোর্টে পাঠাই। তাদের মধ্যে থেকে 4 জনকে আমরা পিসি পিরিয়ডে নিয়েছি। এনাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এখন দেখা যাবে কি কারা টালিগঞ্জে কল ম্যাচিওর করে ওখানে পাঠাতো। এর সাথে আমি আর একটা খবর আপনাকে দিতে চাইছি। গতবারই আমি একটা কল সেন্টারে ব্রিফিং করেছিলাম। সেখানে আমি আপনাকে বলেছিলাম বারুইপুর জায়গাতে সোনারপুরে সাউথ উইং সোসাইটির মধ্যে একটা কল সেন্টার ধরা পড়েছিল যারা ইউএসএ সিটিজেনকে ফ্রড করত। সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু সিজ করেছিলাম। সেই যে মেন আসামি ছিল জয় হালদার, তাকে আমরা পিসি পিরিয়ডে নিলাম, ইন্টারোগেশন করলাম। ইন্টারোগেশন করার